So shall we start? Yes, may I audible? Yes, sir. Okay. So already in the last lecture we have started the MCQ discussion. So today also we will continue with the MCQs, and tomorrow we can discuss the numericals. Okay. I think now my screen is visible. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके. आय थिंक आपण 14 का 15 पर्यंत डिस्कस केलेत वाटतं एमसीक्यू ना. Only 14 or 15 MCQs we have discussed, right? So today we will discuss continue. 16 पर्यंत झालं सर. 16 पर्यंत झाले का? ठीक आहे. हे पेज आपलं झालेलं आहे. Okay. Go to the 17 number. Okay. The relation. Yes. The relation of length of a unit cell in monoclinic crystal system is. What is the relation for A, B, C in the monoclinic system? Okay. Be carefully. Then you go to the answer. I request all, please unmute yourself. जर का तुम्ही आन्सर सांगत असाल तरच तुम्ही अनम्यूट व्हा, नसेल तर सर्वांनी म्यूट व्हायचं आहे. Option C, sir. Okay. What is the relation of length of unit cell in a monoclinic crystal system? Okay. What is the length? A, B, these are the three coordinate axes. Okay. जर का हे 3 coordinate axes असतील. अरे संकेत पवार. Okay. What is the relation? Tell me. 17 number for the monoclinic. Length A ची length, B ची length आणि C ची, हे जर का 3 ठिकाणचे 3 intercepts असतील on the 3 different coordinate axes, then what is the length of A, B and C? What is the relation between the lengths? जर का आपल्याकडे 3 coordinate axes असतील X, Y, Z, आणि त्या 3 coordinate axes वरती at point A, at point B and at point C there is the intercepts. 3 point वरती जर intercepts असतील from origin O to A, from origin O to B and from origin O to C, what is the length of A, B, C? Option C. Option C. Okay. Anyone with A? A कोणाला म्हणायचं आहे का की A ऑप्शन हा करेक्ट आहे? Is anyone? A is equal to B is equal to C. Anyone? No one. Okay. Is anyone with A is equal to B is not is equal to C? No. A not is equal to B not is equal to C. Yes, हे sir. आन्सर सर्वांचा आहे. ओके. And A is not is equal to B is equal to C. Anyone? No one. So your correct answer is C. C जे आन्सर असेल ते तुमचं कसं असेल? करेक्ट आन्सर असेल. Okay. So your correct answer is C. Next, the relation of an angle between the axis of hexagonal crystal system is. Okay. Again, there is the angles alpha, beta, and gamma. When we take a hexagonal system, जर का hexagonal system घेतली, then what is the angle? Hexagonal 120. system मध्ये angle काय असते? Alpha is equal to Beta is equal to 90. alpha is equal to beta is equal to 90 and gamma is equal to beta is equal to 90, gamma is equal to 120. gamma is equal to 120 degree. Means here you can write the gamma. इथे काय आहे तुमचा gamma आहे. Here इथे तुमचा gamma आहे. And here alpha is equal to beta is equal to
90 degree. So correct answer is, आता इथे सी मध्ये मिस्टेक झालेली आहे, थोडीशी याला क्रॉस चेक करा, लिहून ठेवा व्यवस्थित. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री and gamma is equal to 120 degree for the hexagonal system. Hexagonal system साठी हे आपलं रिलेशन असेल. So go to the next. The coordination for FCC crystal structure is, FCC साठी तुमचा coordination number किती असेल? 12 is the coordination number for the FCC. Okay, ठीक है. Monali, roll number E4. Yes. Okay, what is the coordination number for SC? What is the coordination number for SC? 6, sir. 6. Okay, what is the coordination number for BCC? 8. 8. Okay, very good. So 8, sir. Yes, very good. So in Equation number 19, the coordination number for FCC crystal structure is 12. 12 हा coordination number असेल. कोणासाठी असेल तो तुमच्या FCC साठी असेल. The packing density of a BCC structure is, what is the packing density for the BCC structure? P root 3 pi into 8. Please check all. What is the packing factor for the BCC? Atomic packing factor for the BCC. Atomic packing factor for BCC. B येते, sir. B येते. Okay, anyone? Any answer? Nagesh? B option, sir. E23? B option, sir. B option. Okay. Vaishnavi, Sir, B option. E29. Sir, 39 का 29? 29 or 39. Who is Vaishnavi? 39 or 29? 39. Sorry, 39. 39. Yes. Sir, B option. B option. Okay. So the atomic packing factor for the BCC structure is root 3 pi divided by 8 is the correct answer. What is the answer for the FCC in this term? या टर्म मध्येच FCC साठी काय आन्सर असेल? Root 2 pi upon 6. Root 2 pi divided by 6. This is for the FCC. And for the SC? A by 2. A by 2. Pi by 6. Pi by 6. Pi by 6 is the packing factor for the SC. Okay, go to the next point. The atomic radius for simple cubic lattice is A by 2. A by 2, sir. A by 2. A by 2. A by 2. A by 2 is the correct answer. A by 2 is the atomic radius in the SC. Simple cubic मध्ये atomic radius किती असते? A by 2 असते. So the Miller indices of a plane which cuts the intercepts of 2, 3, 4 units along the crystallographic axis are. Please calculate the Miller indices. A 643. A, sir. 643. A, sir. आपण I think इथेच येऊन थांबलो होतो, बरोबर आहे ना? Yes. आता इथं काय क्वेश्चन होता? मी एक क्वेश्चन विचारला होता, तो मी रिपीट क्वेश्चन कोणाला ऑदरला विचारतो. ठीक आहे. स्वामी E66. शिवराज स्वामी, may audible? स्वामी 65. Somnath Shinde. Yes, sir. Yes. Okay. What is the first step for the Miller indices? If we go to the calculate the Miller indices, then what is the first step?
टेकिंग रेसिप्रोकल अँड एलसीएम घ्यायचा त्यांचा पुन्हा पहिल्यांदा आपण काय घेतो, इंटरसेप्ट घेतो. आता इंटरसेप्ट तुम्हाला दिलेत, कुठे दिलेत इंटरसेप्ट? 2, 3 and 4. Then what is the second step? स्वामी त्याला ऐकू जाते पण ते ऑन करत नाही. 71. Ajay, Okay, sir. what is the second step? 71, roll number 71. What is the second step? Reciprocal. Tell me the reciprocals of 2, 3 and 4. Okay, reciprocal 1 by घेतो. 2, 1 by 3, 1 by 4. 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 4. What is the third step? Factor घ्यायचं. कसला फॅक्टर घ्यायचा? फॅक्टर घ्यायचा, मग कसला फॅक्टर घ्यायचा? काय तर असेल ना का नुसतं फॅक्टर आहे, काय आहे का? नाही. व्हॉट इज द फॅक्टर? कसला फॅक्टर? विच फॅक्टर? कसला फॅक्टर आपण घेतो? यश साखरे 63. आपण रेसिप्रोकल घेतो. व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द रेसिप्रोकल? अरे माहिती ना, सगळं कुठल्या पाड्यात येते चेक करायचं सर. सगळं कोणत्या पाड्यात येतंय ते चेक करायचं. म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो? एलसीएम. एलसीएम घेतो. नाव वी टेक द एलसीएम. आता यांचा एलसीएम कोणता येतोय? 12. 12 येतो. ओके, व्हेरी गुड. सो 1 by 2 into 12, 1 by 3 into 12, 1 by 4 into 12. What is the answer? 6, 3, 4. 4, 3. So the Miller indices for the intercepts 2, 3, 4 is 6, 4, 3. So your correct answer is A. What is the wide space for the SC? SC साठी wide space किती असते? Wide space for the SC 48%. 48%. SC साठी 48% असते. Okay, what is the wide space for the BCC? 32%. And what is the wide space for the FCC? 26. Very good. Very good. Very good. Okay. The total planes of symmetry elements for a cubic system are? 9. Total plane किती असतात? 9. प्लेन ऑफ सिमेट्री मध्ये किती सिमेट्रीज पॉसिबल असते? टोटल 9 सिमेट्रीज आर पॉसिबल. कोणते कोणते असते? 3 सिमेट्रीज means 3 planes, or our imaginary plane is parallel to the pair of the opposite parallel faces. In that case 3. And in the second case our imaginary plane is exactly at the diagonals. The diagonal किती असते? 6. So your correct answer is the 6 plus 3, 9. Next question 25. If small a is the side of the unit cell of simple cubic crystal, then the distance between the nearest neighbor will be equal to? What is the nearest distance? जवळचं डिस्टन्स किती असेल? B. How A? B. B. How A? A कसं काय असू शकेल? B चे B आन्सर किंवा A आन्सर. टेल मी विथ रिझन. जे तुम्ही आन्सर सांगताय त्याचं रिझन सांगा. एनीवन? Yes, sir. फर्स्ट टेल मी युअर आन्सर. तुमचा आन्सर काय पहिल्यांदा हे मला सांगा. A. Answer A. म्हणजे 2A. Option B. ऑप्शन बी. हाऊ? Nearest neighboring distance to R is equal to A. ओके. एनीवन डिफरंट? Radius A by 2 असते. तर 2 नंबर टाकले येते. Okay, okay. Go to the next. Anyone? Any other answer? Any other reason? So your correct answer is B. Small हे B. Answer तुमचं काय? B आहे. Correct. Very good. तुम्ही जे answer सांगितलं ते बरोबर आहे. How? So किती आहे तुमची एज A असेल तर त्याच्यामध्ये किती R असते? 2 R असते. R plus R. मग आपण काय म्हणतो? R म्हणजे काय असतं? आपलं 2R म्हणजे काय असतं? तर A असतं. म्हणजे तुमचं आन्सर काय आहे? तुमचं A आहे. B. Okay. 26. The number of atoms per unit cell for the BCC structure is? BCC structure मध्ये number of atoms किती प्रेझेंट असते? Option B.
Option B. 2 sir. 2. 2 sir. 2. Okay. Anyone? Other? Roll number E10. E10. कोमल Yes, sir. किती असतात बीसीसी मध्ये atoms? 2. 4 sir. 4 atom असतात बीसीसी मध्ये, 2 असतात. अजून anyone? How many atoms are present in the BCC? 2. 2 atom present असतात. 2 आएंगे sir. Two, sir. Roll number E09. E09. Roll number 9. 2, sir. कुठं असतात ते प्रेझेंट? 2 असतात पण कुठं असतात? 1 Where is? 8 corner is 8. One at the center. Roll number 09. No roll number कोणाचा आहे? Who is the roll number 9? त्यांनीच आन्सर द्या रे. Okay, tell me, where is these 2 atoms? Okay, one atom is present at the center of the cube, and the second atom, its 1/8 part is present at the 8 corners. पहिला atom present असतो तो सेंटरला असतो, दुसरा जो असतो त्या दुसऱ्या atomचा 1/8 पार्ट हा एका कॉर्नरला असतो. So how many corners? 8 corners. So 1/8 into 8 is equal to 1. So 1 plus 1 is equal to 2. So in BCC 2 atoms are present. BCC मध्ये 2 atom present असतील. Okay. Roll number 68. 68. Vikas. Vikas, me audible? Vikas is absent. That Swami, roll number 66 also absent. नुसतं लावून बोंबलत फिरते तिकडे तिकडे. Okay, just 1 minute. I have one question. Okay, Ganesh Shirsagar, 52. Yes sir. How many atoms are present in FCC and where? 4. 4 atoms are present in the FCC. Where is? 4. ते 4 atom कुठे असतात? चार कॉर्नर आहे, चार साइडला प्रत्येक साइडला एक एक असते, असे करून 4 होते. How many faces? बाजू किती असते त्या? Faces. 1/8. अरे तुझं ऐकू येत नाही, मला तर ऐकू येत 4 नाही. फेसेस असते त्या प्रत्येक फेसेसवर. किती असते प्रत्येक फेजवर? 4 फेसेस असतात प्रत्येक फेसेसवर. किती असते One प्रत्येक atom फेजवर? किती असतं? हा, गोंधळून जाऊ नको. बरोबर आहे, थोडस मिस्टेक होतंय. थोडस शांत विचार करून सांग. तुझ्याकडे मोबाईल आहे का? आहे की. त्याला क्यूब कन्सिडर करून त्याला फेसेस किती असते त्या बघ. आवाज येईल सर तुमचा काय? त्या मोबाईलला एक क्यूब कन्सिडर कर. यू कॅन कन्सिडर अ क्यूब. देन हाऊ मेनी फेसेस? सर 6 फेसेस. 4 नॉट अ faces, sir. 4. 4 फेसेस नसते ना, 6 फेसेस असते त्या. So on each face half atom is present. प्रत्येक फेस वरती किती असतो? 1/2. हाफ असतो. So 6 into 1/2 is equal to 3. And each corner there is 1/8. So total 8 corners. So 1/8 into 8 is equal to 1. So 3 plus 1 is equal to 4. 4 atoms are present in the FCC. Okay. ठीक है. Very good. So last question. 27 number. The atomic radius of FCC lattice is. What is the atomic radius for the FCC?
root 2a by 4. C option. FCC साठी root 2 into a divided by 4. So your correct answer is C, root 2 into a divided by 4. Go to the next slide. Okay, the relation of angle between axes of tetragonal crystal system is. What is the relation in tetragonal? Tetragonal साठी काय असतं? What is the relation? Yes, sir. A option. A option. A option. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Yes? Yes, very good. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. This is the relation for the tetragonal. Tetragonal मध्ये हे relation असते angle मध्ये. So relation between the lengths of axis of unit cell in triclinic crystal system is. What is the relation in triclinic system? Length A, B, C. A not C. equal to A is not equal to B. A is not is equal to B is not is equal to C. C. Means your correct answer is C. तुमचं correct answer काय तुमचं C. 29 number. Which of the following represents the characteristics of crystal structure? Crystal structureचं characteristics कोण represent करत असतं? Unit cell. All of Unit unit cell. all of Cell. Unit cell and all of all them. of these. ओके, काही म्हणतात की ऑल ऑफ दिस आहे, काही म्हणतात की युनिट सेल आहे, काही म्हणतात स्पेस लॅटिस आहे, काही म्हणतात बेसिस आहे. ओके, व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? Unit cells. Unit cell. Okay, anyone? Okay, we discuss one by one option. First, your correct answer is the unit cell. Unit cell हा एखाद्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचं कॅरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेझेंट करत असतो. ओके, ठीक आहे. सो युअर करेक्ट आन्सर इज द युनिट सेल. व्हॉट इज द स्पेस लॅटिस? स्पेस लॅटिस म्हणजे काय असतं? स्पेस लॅटिस इज द लॅटिस पॉइंट्स इन द स्पेस. सिंपल जे पॉइंट्स असतात ना, सिंपल पॉइंट्स जे आपण रांगोळी टाइप ड्रॉ केले असते, पॉइंट टू पॉइंट ज्याच्यामधून आपला प्लेन जातो, लॅटिस प्लेन. वी कॉल दिस इज द स्पेस लॅटिस. This space lattice does not shows the characteristics of the crystal structure. ते space lattice crystal structure चे characteristics represent करत नाहीत. What is meant by the basis? Each and every space lattice is connected with a base. प्रत्येक लॅटिस पॉइंट हा बेस शी कनेक्ट असतो. म्हणजे अगेन हा बेस रिप्रेझेंट करत नाही. ऑल ऑफ दिस ऑप्शनच येत नाही मग. सो युअर करेक्ट आन्सर इज द युनिट सेल. युअर करेक्ट आन्सर इज द युनिट सेल. ओके, ठीक आहे. युनिट सेल म्हणजे आपण ओके वी कॅन डिस्कस. आता आपली बॉडी असते, फिजिकल आपली बॉडी आहे बघा, पेशी आहेत ना, या सेल्स आपण म्हणतो ना, यस देयर इज द सेल्स अँड द टिश्यूज असते म्हणतो का आपण, माहिती आहे ना तुम्हाला? सेल म्हणजे काय असते, पेशी म्हणजे काय असते? स्मॉलेस्ट पार्ट असतो. येस और नो? काय असतो? स्मॉलेस्ट पार्ट. मग जर आपल्या बॉडीचा एखादी जर सेल घेतली तर ती आपल्या काही पार्टचे कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रेझेंट करत असते का? येस. डीएनए आरएनए मध्ये काय असतं तोच कन्सेप्ट असतो ना. सो युअर लास्ट करेक्ट आन्सर इज द युनिट सेल. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर? याच्यातलं सर्वात जास्त कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर कोणाचं आहे? SC, BCC, FCC or none of this? FCC. So your correct answer is the FCC. FCC is the most compact structure as compared to the SC and BCC. Listen here. If we compare SC, BCC and FCC, out of these three, compact structure is FCC. जर का यात हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तब भी हम कहेंगे कि FCC का स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू द SC एंड BCC. इफ वी कंपेयर द अदर स्ट्रक्चर्स, जो अदर स्ट्रक्चर दे उन पे डिपेंड रहेगा कि उनमें से कौन सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है. यदि हम SC, BCC और FCC को कंपेयर करेंगे तो इन तीनों में से FCC का स्ट्रक्चर वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है.
So the next second last is the atoms acts as the center of symmetry for a cubic crystal system. Body center. Second last, MCQ number 31. MCQ number 31. C, sir. C, body centered atom. Why corner atoms? Corner atoms, why not corner atoms? Tell me, why not corner atoms? Symmetry मध्ये असते ना. Yes, my question is, why not corner atoms? Sir, the question is center about मध्ये थोडी center of symmetry. Yes, I know. That is why corner atoms are not considered. Okay. मला काय म्हणायचं है, मुझे क्या कहना है कि कॉर्नर एटम ये सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्यों नहीं आता, उसका रीजन क्या है? कॉर्नर एटम हा सेंटर ऑफ सिमेट्री का होऊ शकत नाही, का होऊ शकत नाही? त्यातला हाफच ॲटम हा ह्याच्यामध्ये क्यूब मध्ये प्रेझेंट असतो. नाही 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 कॉर्नर हाफ नाहीये, 1/8 असतो, 1/8 असतो. कॉर्नर्सला सेम पूरा आइटम नहीं होता सर वहाँ पे। कॉर्नर्सला सिमेट्री कन्सिडर Okay, कॉर्नर्सला सर listen, सिमेट्री कन्सिडर करू शकतो. listen. I explain. If any correction in my answer, then you correct, please. मी पहिल्यांदा सांगतो, जर याच्यामध्ये काय करेक्शन असेल तर तुम्ही त्याला करेक्ट करा. इन सेंटर ऑफ सिमेट्री हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. कहां से लाइन ड्रॉ करते हैं कि अपोजिट जो हमारा क्यूब रहता है उसके अपोजिट बाजू से हम वो लाइन ड्रॉ करते हैं एट द सेंटर. तो हमें क्या मिलता है कि सेंटर पॉइंट से हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हम जब जाते हैं तब आइडेंटिकल पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं. यदि हमने कॉर्नर एटम कंसीडर किया, उसमें से हमने यदि लाइन ड्रॉ कर दी, तो हम अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं क्या? नहीं है. हम उधर आइडेंटिकल एटम्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. लिसन, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा मैं बताता हूं आपको. ओके, सपोज वी कंसीडर दिस इज द क्यूब. ये हमारा क्यूब है. सेंटर ऑफ सिमेट्री की क्या प्रॉपर्टी है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जो जहां यदि हमने उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर दी थ्रू आउट दो बाजू से, तो यदि हमने ये सेंटर पॉइंट है, इसको हमने आई कंसीडर किया, हमने इस लाइन में से एक पॉइंट कंसीडर किया, इसको इधर, अरे ये काय चालत नाही, इधर एक पॉइंट कंसीडर किया, इसका आइडेंटिकल पॉइंट किधर रहेगा? इसके अपोजिट साइड में इधर आइडेंटिकल पॉइंट रहेगा. सही है ना? इधर 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 इसका आइडेंटिकल पॉइंट रहेगा. यदि हमने उसको सेंटर से ड्रॉ किया तो इधर एक पॉइंट रहेगा, आइडेंटिकल पॉइंट रहेगा. हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दिया उस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर पॉइंट कंसीडर किया, इसका आइडेंटिकल पॉइंट किधर रहेगा? इधर रहेगा. तो हम कहेंगे कि उसको सिमेट्री है. यदि हमने कंसीडर किया कि वो पॉइंट कॉर्नर पे है, हमारा जो एटम है ना वो कॉर्नर पे, तो यहाँ से हम आइडेंटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? एक अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते ना. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके, ये हमारा क्यूब है, दिखाई देता है ना आपको? ये हमारा क्या है? क्यूब है. इस क्यूब में से हमने क्या कंसीडर करते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिकल पॉइंट कंसीडर करते हैं. यदि हमने उस पॉइंट से दो अपोजिट डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने एक इधर पॉइंट कंसीडर किया, वहां से वन डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन एग्जैक्टली इसके अपोजिट में ड्रॉ कर दी, तो मुझे क्या मिलेगा? वन साइड में जो लाइन है उसमें से जितने भी आइडेंटिकल पॉइंट्स रहेंगे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उसकी सिमेट्री मिलेगी मुझे. लेकिन यदि मैंने जो हमारा एटम है वो एटम मैंने कॉर्नर में कंसीडर किया, तो हम एक ही साइड में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, उसके अपोजिट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. हम करेंगे तो दूसरे क्यूब में जाएगी, इसी क्यूब में आएगी क्या? नहीं आएगी. तुम्हाला लक्षात येते का मला काय सांगायचंय? असं सांगायचंय की या क्यूब मध्ये आपण एक असा पॉइंट कन्सिडर करत असतो की
ज्याच्या दोन्ही अपोजिट डायरेक्शनला जर का आपण लाईन ड्रॉ केली, अपोजिट डायरेक्शनला म्हणतोय मी, एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनला लाईन ड्रॉ केली, तर इथून जर या कॉर्नरकडे लाईन आलेली असेल तर याच्यावरचे जे आयडेंटिकल पॉइंट्स असतील ते पॉइंट्स मी बरोबर अपोजिट डायरेक्शनच्या लाईनवरती त्यांना ऑब्झर्व करू शकतो. पण माझं जर ऍटम मी या कॉर्नरला आहे असं कन्सिडर केलं आणि इथून मी एका बाजूला लाईन ड्रॉ केली, तर दुसऱ्या अपोजिट डायरेक्शनला मला लाईन ड्रॉ करता येईल का? नाही ड्रॉ करता येणार ना. का? तर इथंच क्यूब संपून जाणार आहे तो माझा, कारण मी ती लाईन अपोजिट डायरेक्शनला ड्रॉच करू शकत नाही. मग तुमचा कॉर्नरचा ऍटम होऊ शकतो का? नाही होऊ शकत. ओके, फेस सेंटरचा होऊ शकतो का? नाही होऊ शकत. बट कोणता होऊ शकतो? द ऍटम विच इज प्रेझेंट ऍट द सेंटर ऑफ द बॉडी. बॉडीच्या सेंटरला जो ऍटम प्रेझेंट आहे त्यातलाच ही कंडिशन अप्लाय होऊ शकते. सो युअर करेक्ट आन्सर इज द बॉडी सेंटर्ड ऍटम. आता माझ्या याच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये तुम्हाला काय करेक्ट करायचं असेल तर तुम्ही सांगू शकता. ओके, shall we go to the next? Last, the total axis of symmetry for cubic structure is 13. D. 13. Your correct answer is the 13. So these are the some of the important MCQs based on the second chapter. So I ask some additional MCQs. Okay, tell me what is the okay what is the equation for the Bragg's law? What is the equation for the Bragg's law? N lambda is equal to lambda is equal to 2d sin theta. N lambda is equal to 2d sin theta. This is the equation for the Bragg's law. Okay, how many symmetries are possible in threefold axis of symmetry? 4. 4 symmetries are possible. 4 symmetry are possible. Okay, what is the angle in twofold axis of symmetry? 180 degree. 180 degree. What is the angle for the fourfold axis of symmetry? 90 degree. 90. What is the angle for the dyad axis? 90. 180. 180. What is the angle for the triad axis? 120. 120. And what is the angle for the tetrad axis? 90. 90. Okay, very good. Very good. Okay, what is the expression for the interplanar spacing or the distance between the two planes? What is the final expression for the interplanar spacing? A upon into root h square plus k square plus l square A divided by into root under root h square plus divided by root plus h square. okay, D is equal to A divided by under root h square plus k square plus l square. This is the equation for the spacing between the two planes. दोन plane. सर Yes. हे इक्वेशन रिपीट करता का जरा अजून एकदा? Yes, yes, I repeat. When we consider the two planes, जेव्हा आपण दोन प्लेन कन्सिडर करत असतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स किती असतं? The distance between the two planes is the D. So D is equal to A divided by root h square plus k square plus l square. This is the equation. Okay. सर म्हणजे स्लाइड वर गेलतं ना, तसं करा ना एकदा. हा, theoretical तुम्हाला इक्वेशन पाहिजे ना ते. Okay. हा. So these are the some of the important MCQs based on the second chapter, crystallography. So in the next lecture we will discuss the numericals based on this chapter. Okay. ठीक आहे. सर नोट सेंड करा. हा, ओके. आज किंवा उद्या तुम्हाला नोट्स मी सेंड करतो. तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या नोटबुक मध्ये. ठीक आहे. ओके, जस्ट 1 मिनिट.
तुम्हाला ते इंटरप्लेनर स्पेसिंगचं इक्वेशन रिपीट करायचंय ना? हा येस. हा हा Okay. I think my screen is visible now. Yes, sir. Okay. See this figure. Be carefully. Okay. Now we consider the one cube. Okay. See here. इथे एक cube आहे. Having three coordinate axes x, y, z. त्याला तीन coordinate axes आहेत. पहिल्याला म्हणतोय x, दुसऱ्याला म्हणतोय y, आणि तिसऱ्याला मी काय म्हणतोय z आहे असं म्हणतोय. Okay. On that three coordinate axis there is the intercepts. त्या coordinate axis वरती तीन intercepts आहेत. Okay. Where is these three intercepts? तीन intercepts कुठे आहेत? Okay. If we observe this figure, the first figure, then on the x-axis, where is the intercepts? Where is the intercept? At point A. X-axis वरती तुमचा A point वरती तुमचा पहिला intercept आहे. On the y-axis, your second intercept at point B. तुमच्या y-axis वरती दुसरा intercept आहे, तो कुठे आहे? Point B वरती आहे. Next intercept is on the z-axis, where is at the C point वरती तुमचा तिसरा intercept आहे. So these are the three intercepts A, B and C on the coordinate axis x, y, z respectively. इथपर्यंत अंडरस्टँड झालं? इथपर्यंत तुम्हाला अंडरस्टँड झालं? हा सर. ओके. आता हा पहिला प्लेन झाला. या पहिल्या प्लेनवरचे तीन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आणि त्याच्यावरचे इंटरसेप्ट झाले. मी काय कन्सिडर करतोय? सपोज दिस इज द फर्स्ट प्लेन. तुम्हाला दिसते ना? दिस इज द फर्स्ट प्लेन. याच्यावरती माझा दुसरा प्लेन आहे. सपोज दिस इज द सेकंड प्लेन. हा माझा हात आहे ना, हा माझा दुसरा प्लेन आहे. In between these two planes there is the some distance or the spacing. या दोन प्लेनच्या मध्ये काही स्पेसिंग आहे, डिस्टन्स आहे का? दोन्ही प्लेन एकमेकांना कनेक्टेड आहेत? नाही. There is the some distance. So we call this distance is the D. हे डिस्टन्स किती आहे? D एवढा आहे. See in this figure D. So आपला इमॅजिनरी पहिला जो प्लेन होता तो हा पहिला प्लेन होता. याच्यावरचे तीन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस होते. ओरिजिन ओ पासून ते स्टार्ट होत होते. माझा हा दुसरा प्लेन आहे. या दुसऱ्या प्लेनवरचा मी एकच पॉइंट घेतोय. कोणता पॉइंट घेतोय? इथला सेंटरचा पॉइंट घेतोय. म्हणजे तो पॉइंट कोणता आहे म्हणतोय मी एन पॉइंट आहे असं कन्सिडर करतोय. कोणता पॉइंट आहे माझा? तो एन पॉइंट आहे असं कन्सिडर करतोय. इफ वी ड्रॉ द वन लाईन, दिस लाईन कनेक्ट ओ अँड एन. जर का मी म्हटलं एक लाईन आहे, मी एक ड्रॉ केली ही लाईन, एम कडे जाणारी ही लाईन, ती कशाला कनेक्ट करते? ओ ला आणि एन ला कनेक्ट करते. मीन्स दिस लाईन इज द परपेंडिक्युलर. हा एक परपेंडिक्युलर झाला. कशाला परपेंडिक्युलर झाला? परपेंडिक्युलर टू द बोथ द प्लेन्स. दोन्ही सुद्धा प्लेनला तो काय झाला? परपेंडिक्युलर झाला. आर यू अंडरस्टँड? लक्षात येते का माझे तुमच्या? मी काय सांगतोय ते? मी काय सांगतोय तुम्हाला की माझा हा पहिला प्लेन आहे. या प्लेन वरती माझा इथं काय आहे? ओ पॉइंट आहे. इथं कुठेतरी ओ आहे. ओके. आता आपण सांगतोय इन मिलर इंडायसेस सेट ऑफ पॅरलल प्लेन्स सेम डिस्टन्स. सेट ऑफ पॅरलल प्लेन्स, एकच प्लेन नसतो त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ प्लेन्स असते. डिस्टन्स कसं असतं? सेम डिस्टन्स असते त्यांच्यामध्ये. सो वी कॅन ड्रॉ द सेकंड प्लेन. हा माझा दुसरा प्लेन आहे. एकमेकांना कसे आहेत? हे दोन्ही प्लेन पॅरलल आहेत. मग मी एक लाईन ड्रॉ केली. कशी लाईन ड्रॉ केली? ही स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली. या इथला जो तुमच्या पहिल्या प्लेनवरचा हा सेंटर ओ आहे आणि इथला माझा एन आहे. बघा आता मग ह्या मधलं डिस्टन्स काय झालं? या दोनच्या प्लेन मधलं डिस्टन्स डी हे डिस्टन्स झालं. काय झालं? डी हे डिस्टन्स झालं. मग मला सांगा, जर का मी ही व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ केली या हॉरिझॉन्टल दोन लाईनला, तर या व्हर्टिकल लाईनला मी काय म्हणेल? दिस लाईन इज द परपेंडिक्युलर टू दॅट ऑफ द दिस टू प्लेन्स. ह्या दोन प्लेनला ही परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ झाली का नाहीये? झाली का नाही? येस ऑर नो? येस. Yes. लाईन ड्रॉ झाली. मग आता तुम्ही इकडे फिगर मध्ये बघा, या फिगर मध्ये बघा किंवा इथून ही बघा, ही एक ड्रॉ केली आपण, ती परपेंडिक्युलर लाईन आहे. आता मी काय करतो? हा जो एन पॉइंट आहे इथून
या बी ला कनेक्ट करतोय, या ए ला कनेक्ट करतोय आणि या सी ला कनेक्ट करतोय, सी सो दिस इज आवर पी. पी पॉइंट इज द एन पॉइंट. हा जो एन इथे कन्सिडर केला ना तो म्हणजे हा तुमचा पी आहे. वी कॅन ड्रॉ दिस पॉइंट्स इथं इथं आणि इथं ड्रॉ केले. म्हणजे काय झालं, जर का हा परपेंडिक्युलर असेल, इकडे कोणता तरी तुमचा ए पॉइंट असेल, तर हा अँगल किती झाला हो? हा अँगल 90 डिग्री झाला का नाही? NOA हा अँगल किती झाला तुमचा? 90 डिग्री झाला. NOB 90 डिग्री, NOC is equal to 90 degree. So we can write here. What we can write here? Consider the case of ABC of a cubic crystal as shown in the figure. This plane belongs to a family of planes whose Miller indices are HKL because of Miller indices represent the set of the parallel planes. Okay, हे सांगितले आपण. Parallel planes चा सेट असतो तुम्हाला. ओके, ON is a perpendicular. ON हा perpendicular आहे सुद्धा म्हटलंय. पहिल्याच्या ओरिजिन मधून दुसऱ्याच्या ओरिजिनला जाणारा. So again, ON is the distance between the two planes and representing by the D. या small d ना आपण ते डिस्टन्स आहे ते काय करतोय? रिप्रेझेंट करतोय. ओके ओके, हे आपण काय केलं? रिप्रेझेंट केलं. ठीक आहे. ओके ठीक आहे. Okay, now we can consider, already we have considered there is the cubic system. So alpha, beta, these are alpha, beta and gamma. These are the angles between the coordinate axis x, y, z. So आता हे जर अँगल असतील, क्युबिक सिस्टम कन्सिडर केले तर क्युबिक मध्ये काय असतं? अँगलचं रिलेशन काय असतं? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो फ्रॉम फिगर वी कॅन राईट OA इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय H. व्हाय A डिवाइडेड बाय H? आपण A पॉइंट हा इंटरसेप्ट फाइंड केला, त्याच्यानंतर आपण काय दुसऱ्या स्टेपला जातो? रेसिप्रोकल ला जातोय. मग A चा रेसिप्रोकल काय झाला? A डिवाइडेड बाय H. सेकंड पॉइंटचा काय झाला? अगेन A divided by K, and third point चा काय झाला? A divided by L. Why here A? Because in the crystal system A is equal to B is equal to C. That's why we can take here A. नसेल तर अगेन we can take a B. नसेल तर C घेऊ शकता तुम्ही. काही अडचण आहे का याच्यामध्ये? नाही. Up to equation number 1 is any doubt? Up to equation number 1 is any doubt? कोणी विचारत होते? नो सर. No doubt. Now we go to the angles. कुठे आहेत अँगल्स त्यांना आपण सांगतो. cos अल्फा इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय OA. cos अल्फा इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय OA. सी इथं अँगल्स ड्रॉ करा तुम्ही. जर 90 डिग्री असेल तर आपण काय म्हणतो? साइडची बाजू डिवाइडेड बाय असते ना, ते OA लगतची साइड वगैरे काय सर अल्फा बीटा गॅमा कशातले अँगल आहेत का? कोऑर्डिनेट ऍक्सेस त्याच्यामधले 90 डिग्रीचे अँगल आहेत हे. सर मग हे 90 डिग्री असल्यावर cos स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर बीटा प्लस cos स्क्वेअर गॅमा इक्वल टू 1 कसं काय येते? हे इक्वेशन नंबर 3. हा, cos 90 तर 0 आहे ना? हा, cos 90 0 आहे ना? ऐका की हे इक्वेशन नंबर 3 हे रिलेशन आहे का मॅथमॅटिक्स मध्ये? हा बरोबर आहे ना. अल्फा बीटा गॅमाची व्हॅल्यू 90 डिग्री आहेत ना? असू दे की, हा असू दे की, cos स्क्वेअर असू देत, काही अडचण नाही. पण आपल्या इथं 90 डिग्री दिले का? म्हटले का त्यांनी? अजून कुठं म्हटलेलं नाहीये. इथं फक्त काय आपण तिथले एखादा अँगल जर आपल्याला घ्यायचा असेल, अल्फा इज इक्वल टू डी काय आहे तिथला? साइडची बाजू डिवाइडेड बाय समोरची बाजू, असं काहीतरी असतं ना इक्वेशन. cos alpha is equal to D divided by OA. here 1 minute, just 1 minute. इथं बघा फ्रॉम फिगर आपण कुठून अँगल काढलेत? जो तुमचा 90 डिग्रीचा अँगल आहे, कुठून अँगल घेतला आपण? NOA, NOB, NOC. इथून आपण फक्त या अँगल वरून फक्त आपण काय घेतोय? हे घेतोय cos अल्फा इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय OA.
comma cos beta is equal to d divided by OB, cos gamma is equal to d divided by OC is equal to secant. इथं मी 90 डिग्री लिहिलंय का नाही लिहिलं? ओके, नेक्स्ट या व्हॅल्यू आपण या इक्वेशन मध्ये पुटअप करतोय. हे इक्वेशन हे गिवन इक्वेशन आहे. ऑलरेडी मॅथमॅटिक्स मध्ये हे इक्वेशन आहे. cos स्क्वेअर अल्फा प्लस cos स्क्वेअर बीटा प्लस cos स्क्वेअर गॅमा इज इक्वल टू 1. आता काय करतोय, cos अल्फा बीटा आणि गॅमाच्या व्हॅल्यूज आपल्याकडे आहेत. कुठं आहेत? इथं आहेत. cos अल्फाची व्हॅल्यू d डिवाइडेड बाय OA, बीटाची d डिवाइडेड बाय OB आणि गॅमाची d डिवाइडेड बाय OC. इथं पुट केलं मी तर- या इक्वेशन नंबर 3 मध्ये. यस, अँगल समजत नाही सर, ते नक्की कुठनं घेताय तुम्ही काय कळत नाही ते. सर 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सेसला चौथीला आणि परपेंडिक्युलर असू शकत नाही ना. मी कोऑर्डिनेट ऍक्सेसला परपेंडिक्युलर कुठं आहे असं म्हणतोय मी. ते 2 प्लेन मधली लाईन ते परपेंडिक्युलर. 2 प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे रे दादा. ती कोऑर्डिनेट ऍक्सेसला मी आहे असं म्हटलेलं नाहीये. 2 प्लेनला परपेंडिक्युलर. आता मी हा पहिला प्लेन आहे एक सांगितलं तुला, त्याचा ओरिजिन कोणता आहे? O आहे. मी दुसरा प्लेन आहे असं म्हटलं, त्याचा ओरिजिन दुसरा तुझा N आहे. मग ह्या 2 प्लेनला जी परपेंडिक्युलर लाईन आहे ती ही मी ड्रॉ केलेली परपेंडिक्युलर लाईन आहे. कोणत्याही ऍक्सेसला परपेंडिक्युलर म्हटलं नाही. इथं बघू शकतो तू, इथे एक पहिला प्लेन आहे त्याचा ओरिजिन O आहे आणि इकडे कुठेतरी माझा दुसरा प्लेन आहे, इथं कुठेतरी माझा दुसरा प्लेन आहे, इथून जातोय तो, इथून कुठून तरी जातोय. मी काय केलं, दोन्ही पॉइंट, दोन्ही जे प्लेन आहेत त्यांचे सेंटर जे आहेत त्यांना मी कनेक्ट केली, म्हणजे त्या दोन्ही प्लेनला ती लाईन परपेंडिक्युलर झाली. कोणत्या कोऑर्डिनेट ऍक्सेसला तशी होणारच नाहीये. तिन्ही कोऑर्डिनेट ऍक्सेस जर आपण कन्सिडर केले XYZ, हे 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सेस आहेत. ऑलरेडी ते 3 जर परपेंडिक्युलर असतील तर चौथी लाईन कशी त्यांना परपेंडिक्युलर होईल? ते अल्फा बीटा गॅमा तुम्ही म्हणता ना कोऑर्डिनेट ऍक्सेस मधले अँगल आहेत ते. अल्फा ते बीटा अँगल त्या परपेंडिक्युलरला ऍक्सेसने केलेले अँगल असे आहेत का ते? मी काय सांगतो तुला माहित आहे आता, एक NOA, NOB आणि NOC between the coordinate axis XYZ and ON respectively. इथं आहे बघ दिले NOA, NOB, NOC, म्हणजे जे परपेंडिक्युलर लाईन गेलेली आहे ओरिजिन मधून. एक तुला सांगतो आता, इथं हे 3 एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. ठीक आहे, ओके. आणि माझी जी चौथी लाईन आहे ओरिजिन मधून जाणारी, दुसऱ्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणारी, प्लेनला म्हणतोय मी, ह्या कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला म्हणत नाहीये, प्लेनला म्हणतोय मी. ती माझी लाईन इथून अशी कुठेतरी इथे N आहे असं म्हणतोय. ठीक आहे, हा माझा N आहे असं म्हणतोय. आता बघ, मी असं म्हणतोय का की हे 90 डिग्री होतं इथं, इथला अँगल आहे बघतो, इथला अल्फा अँगल. जर हा X म्हटलं आणि इथं A आहे असं म्हटलं तर हा A अँगल, अल्फा अँगल. आता N इथं ओरिजिनला O आहे आपला सेंटरचा पॉइंट. आता तर हे तर लक्षात आलं का तुझ्या, इथं B आहे असं म्हटलं मी, NOB, NOC. हा तर हे इथं सेकंड प्लेन आहे असं कन्सिडर करशील का नाही तुझं? माझी दिसते स्क्रीन तुम्हाला? हॅलो, माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. अक्षय विचारतोय ना मला क्वेश्चन. अक्षय आता बघ इकडं, N हा परपेंडिक्युलर आहे कुठून? O मधून. पण हे XYZ हे तिन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. ओके, आता मी N, सर माझा प्रश्न फक्त एवढाच आहे की अल्फा बीटा आणि गॅमा अँगल कुठल्या 2 लाईन मधले आहेत? ONOA. आता समजलं?
हा हा ठीक आहे sir. तू कोणत्या गावचा प्रिव्हियस आहे? लेक्चर मध्ये तुम्ही ते कोणत्या गावचा आहे तू? अडीच आहे. मग येऊ शकतो ना इथं कॉलेजवरती तू? जर कोणाला असे क्रिटिकल क्वेश्चन्स असतील, जर समजत नसतील, तुम्ही इथे या, आरामात आपण डिस्कशन करूया, काही अडचण नाहीये. ओके, हा बोल अक्षय. हा बोला की. हेलो सर ये पूरा कंफ्यूजन है सर, सब मेरे को भी परसों नहीं आ रहा था समझ. ठीक है, ओके. हम ओके, I will explain it once again. So these are the coordinate axes. Is any doubt up to this point? Is any doubt? Tell me, any doubt? हमने इन Hello, sir. तीनों को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर किया, कोई डाउट है क्या? नो नो. नो. साकिब, एनी डाउट? नो सर. ये ऐसा, हाँ, इसको हमने ऐसा कंसीडर किया, ये तीनों एक दूसरे को कैसे परपेंडिकुलर है, सही? ओके सर. ये दोनों परपेंडिकुलर आहे. अक्षय, समज दिसते का तुला? हा ठीक आहे. आता हे आणि हे परपेंडिकुलर आहे, हे आणि हे तिन्ही एकमेकाला परपेंडिकुलर आहेत. तुम्ही राईट हँड रूल वगैरे तसले काय तर बघता ना, त्यात आपण फिंगरला कन्सिडर करतो बघा, लेफ्ट हँड रूल, राईट हँड रूल वगैरे तिन्ही फिंगर एकमेकाला परपेंडिकुलर कन्सिडर करू शकतो का नाही? ओके, ठीक आहे. आता मला सांगा, हा पहिल्या प्लेनच्या 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत, पहिल्या प्लेनचे 3 कोऑर्डिनेट ऍक्सिस आहेत. याच्यामधून मी अशी एक लाईन घेतो की जी पहिल्या प्लेनला परपेंडिकुलर असेल आणि दुसऱ्या प्लेनला सुद्धा परपेंडिकुलर असेल. माझा दुसरा प्लेन इथं आहे, इथून मी एक अशी लाईन ड्रॉ केली, इथून सेंटर मधून. मग इथं आहे ना, इथं माझा यन आहे, इथून या ओ पासून इथपर्यंत माझा यन आहे असा. लक्षात आलं? तुम्ही फिंगर तर कन्सिडर करता का नाही या तिन्ही एकमेकाला परपेंडिकुलर? हा आणि त्यांच्या सेंटर मधून ओरिजिन मधून एक अशी परपेंडिकुलर लाईन ड्रॉ करायची. ह्या तिन्हीचा कन्सिडर करू नका, ह्या तिन्ही ऍक्सिसला परपेंडिकुलर म्हणू नका. हा एक प्लेन आहे आणि याच्या कॉर्नर मधून म्हणजे सेंटर समजून तिथून एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा या प्लेनला. मग इथला जो अँगल आहे ना, इथला तो अँगल कन्सिडर करा, तो तुम्ही जो म्हणताय तो. हा सर, तेच ना, ते परपेंडिकुलर शी कॉर्नर ऍक्सिस ने केलेले अँगल आहेत ना ते अल्फा बीटा गॅमा. सर लेकिन ये परपेंडिकुलर कहाँ होगा सर? मेरा एक ट्रायंगल है, इस फिगर में जो हमें दिखाई देता है ABC, फिगर दिखाई दिया फिगर में ABC इसके जैसा है क्या? अरे अक्षय आहे का? ABC. याच्या सेंटर मधून मी काय करतो, एक परपेंडिकुलर असा ड्रॉ करतो. तुम्हाला काय डाऊट आता? नो सर. आता म्हणजे इथं दुसरा प्लेन आहे तुमचा असा, इथे एक प्लेन आहे तुमचा, इथे एक प्लेन आहे तुमचा. मग ह्याच्या सेंटर मधून परपेंडिकुलर ड्रॉ होईल का? नाही. कन्सेप्ट क्लिअर झाला का? हे बरोबर आहे सर, पण माझा प्रश्न काय आहे, अल्फा बीटा गॅमा अँगल नक्की कशातले आहेत? कॉर्डिनेट ऍक्सिस मधले का परपेंडिकुलर? हे जे प्लेन 2 प्लेनला परपेंडिकुलर लाईन आहे, ह्या लाईनशी केलेला अँगल आहे ते. इथं कोण आहे तुमचा? यन आहे. इथं कोण आहे तुमचा? यन आहे. इथं सेंटरला कोण आहे तुमचा? ओ आहे. इकडे एक ऍक्सिस आहे, एक्स ऍक्सिस समजा, तर इथला कोण आला तुमचा? एन ओ ए, एन ओ बी, एन ओ सी. हे तुमचे अल्फा, बीटा आणि गॅमा हे अँगल आहेत. 3 डायमेन्शनल मध्ये बघायचं असेल तर तुम्ही नेटवरती लिसन हिअर. जर का तुम्हाला हे 3 डायमेन्शनल मध्ये बघायचे असेल तर यू कॅन राईट ऑन गुगल इंटरप्लेनर डिस्टन्स अँगल्स अल्फा बीटा गॅमा.
तिथे तुम्हाला इन 3D यू कॅन ऑब्झर्व दिस अँगल्स. साकिब क्लियर? सर ये जो आपके सर ट्रायंगल है ना सर, ये तो 2D है ना सर, लेकिन अरे वही मैं बोल रहा हूँ कि हमें सेकंड फिगर है ना, इसमें एक्चुअली 3D दिखाई देना चाहिए, एंगल इधर दिखाई नहीं देता, 3D दिखाई देना चाहिए. नहीं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या ऐसे लिख के 3D? तो वो कैसे सर प्लेन, वो जो है ना सर प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे होंगे सर वो अल्फा बीटा और गामा? आप क्या करो पता है क्या, आज आपको एक असाइनमेंट ले लो कि आप 3D है ना, नेट पे गूगल पे टाइप करो इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन 3D, और उसके जो अल्फा बीटा एंगल है ना वो ऑब्झर्व करो. अक्षय ते ऑब्झर्व कर, जर तिथे तुला डाऊट आला तर मला विचारायचं. ओके ओके ठीक आहे. ठीक आहे, ओके ठीक आहे. आता मी हे अँगल घेतले इथपर्यंत, कोणाला काय डाऊट? कोणाला काय डाऊट नाही. सो अगेन वी नो दिस इक्वेशन. हे इक्वेशन तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 3. We can put the values alpha beta and gamma in equation number 3. Then we know this equation. आपण इथपर्यंत इझिली येऊ शकतो. काय अडचण? तर तुम्हाला मी इथंच दाखवू द्या ते अँगल कसे असते ते 3D सर्च करून. Shall I show this immediately? यस सर. Okay, Yes, just sir. 1 minute. You Okay, can sir. hold. Okay, 2 मिनिट थांबा सर्वांनी, मी तुम्हाला दाखवतो. इंटरप्लेनर डिस्टेंस.
कोणाला सापडला असेल तर तुम्ही सांगू शकता, नो डाउट. किसी को मिला होगा तो दिखाइए. I will show it. Please check. Shall I share my screen? Okay, all are present. आहेत का गेले सर्व? आहे. येस सर. See it. Yes, sir. आहोत. See it. My screen is visible. YouTube तुम्हाला दिसते लिंक? Yes, sir. सर. Yes, sir. Okay. सर व्हॉइस येत नाही, आवाज येत नाही. माझा आवाज येतो तुम्हाला? Yes, sir. हो सर. बघा बघा ते काय दाखवते ते तर बघा आधी थांबा. Akshay and Sadiq, please check here the Yes, sir. angles color is different, so please check here. Where is the angle that I will send the link. Please open this video and see. Be carefully. मैं क्या करता हूँ, आपको इसके जो लिंक है ना वो सेंड करता हूँ, और वो जो इधर एंगल दिखाई दे आपको देते हैं डिफरेंट कलर के, अल्फा बीटा एंड गामा. वेयर इज द अल्फा, वेयर इज द बीटा एंड वेयर इज द गामा. ओके, हमने जो केस कंसीडर किया था ना, ऑन द एक्स एक्सिस पे हमने ए कंसीडर किया था, वाई एक्सिस पे बी एंड जेड एक्सिस पे सी. जो बीच में से हमने जो रेड कलर में ओ एन कंसीडर किया था वो क्या था, परपेंडिकुलर. तो हमने जो अल्फा एंगल कंसीडर किया था, मैंने बोला था वो कहां से कंसीडर किया था, एन ओ ए इज द अल्फा एंगल. देखो इधर अल्फा एंगल कहां से है, एन ओ ए. बीटा एंगल कहां से है, एन ओ बी. और गामा एंगल कहां से है, एन ओ सी. सर ते तुम्ही गॅमा अल्फा बीटा गॅमा इक्वल टू 90 डिग्री येणारच नाही ना इथं. तुम्ही ते थोडंसं- प्रिव्हियस
प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये इक्वल टू 90 डिग्री असं म्हणलं होतं सर, त्यामुळे ओके ओके ठीक आहे, माझी मिस्टेक झाली. आय ऍक्सेप्ट माय मिस्टेक. ओके त्यामुळे समजलं नाही, त्यामुळे सर विचारलं, दुसरं काय नाही. ओके, बट तुला समजलं ना हा अँगल कुठं असतो तो? हा सर, ते अल्फा बेटा म्हणजे ते दोन प्लेनला परपेंडिक्युलर लाईनशी केलेले अँगल ते आहेत ना, ते ऍक्सिस ना. हाँ सर, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ है ना सर ये अल्फा बीटा और गामा. मैंने अल्फा बीटा गामा कहाँ से बोला था? जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हाँ सर. वहां से ओरिजिन में आएगा, ओ से एक्स एक्सिस पे ए पे जहां पे इंटरसेप्ट होता है वहां पे वो अल्फा है सर. एन ओ बी वाई एक्सिस पे जहां पे इंटरसेप्ट है उसका एंगल बीटा. बीटा. और एन ओ सी मैंने यही बोला था क्या कोऑर्डिनेट में बीच में होता है ऐसा बोला था? ते अल्फा बीटा गॅमा हे कोऑर्डिनेट ऍक्सिस मधले अँगल आहे असं तुम्ही म्हणलं होता. असं मी म्हटलं होतं, मी कोऑर्डिनेट मधले आहे. हा, कोणी तर प्रश्न पण विचारला होता सर, तुम्ही इक्वल टू 90 डिग्री येतंय असं म्हणलं होता, त्यामुळे मी त्यावेळेस बोललो 90 नाही. भी कहा. ओके ठीक है ठीक है, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट, प्लीज करेक्ट दिस. ओके ओके सर, बाकी सगळं समजलंय, एवढंच समजलं. ओके ठीक आहे. ओके, इज एनी डाऊट, एनी अदर? कोणाला काय अजून डाऊट याच्यामध्ये? नो सर. Okay, ठीक आहे. So I think time is over. So today we stop here. In the next lecture, we will discuss the numericals based on this chapter. Okay? Okay, sir. ठीक आहे. Thank you. Thanks sir. Thank you, sir.